ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ثم إلى سيدنا علي سيدنا أبي بن سجاد وسيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر صادق سيدنا علي الغيدي وسيدنا فاطمة بن أحمد سيدنا أبي الله بن سيدنا محمد بن علي بعلوي مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن سيدنا سيدنا عبد الملك أبي عبد الله ابن أبي بكر الكروزي أبو بكر بن عبد الله الشيعي بن أبي بكر السكن وسيدنا محمد وجميع إخواتي أجمعين ثم إلى غير من البشر من جنبر والأبدال سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وإلى عبد الله وإلى محمد بن حسين من شيخ أبو بكر بن زاهد وإلى الرابع على التابعين أجمعين سيدنا يوسف بن عبد الحسن وسليم وفريهم شيخ سيدنا مولي شيخ فضل وفضل شيخ أبي المقبى والرمى وشيخ محمد بن زيد الهرشي وسيد الحبيب علي بن محمد الهرشي وسيد الحبيب سيدنا ومن سيدنا أحمد بن محمد الهرشي وسيد الشيخ ثم إلى سيدنا بن شاب بن فلان بن أبي بطلة بن أبي ولد عطاش علي بن بالاس بن حسن عطاش وبكر بن عبد الله علي بن حسن ثم إلى آباء مشايخنا بن علي الظاهر والباطن سيد حمزة عبدان وجميع مشايخ الحبيب حسن أحمد بهار وجميع إخواني سيدنا موسى بن أحمد بهار وسيدنا عمر بن سعد حبيب من شيخ أبو بكر بن سالم سيد محمد بن علوي المالكي وسيد الحبيب بن القادر بن سقاف بن يحيى سوري وفويل وسادة وينفعنا ببركة مشايخهم وعلومهم بالدين والدنيا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ربنا آمنين بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بابنا وبابنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بابنا وبابنا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أشبع الله نور المسلمين شرف الله شر المدين أشبع الله نور المسلمين شرف الله شر المدين أشبع الله نور المسلمين شرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا حليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا حليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا حليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ملك يبي ويلعب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ملك يبي ويلعب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ملك يبي ويلعب أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ila
Yalla
سادتنا بفضل وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وعباس كم يصل رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر والجن في سبيل الله يتميز من الروح سلمة المقدم محمد بن علي باني وشوف جميع سادتنا أبي أن شريك له ذكر الله يعد له جميعا يفرعنا وكم وسلم الله معلم الجن والجن الفاتحة. أن الله يغشى بالرحمة والمغفرة والجنة برحمة شر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أن أوصانا وصوصانا بدعاء ولمنا فأكن علينا ولنا ولكم بحافظين النظرة والدعاء ويؤجل بالإجابة ويبارك لهم حاجة بيتي إلى على مسيرة رب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين سنة بعد سنة وعام بعد عام مسلمين كلام بارك راضينا لسان خير دين مغفور لنا للمذنبين بمن وكرمه والمجاهد والمسافر والمجاهد من المسلمين في البر والبر أجمعين إن الله يجزيكم السلام ويبارك إلى مقاصدهم سالمين آمنين مقبولين مرزوقين مقبولين الله يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين ويرفع بنا وبهم ويوصل أرشادنا وطائل أعبادنا ويتم الصالحات أعمالنا جميعا لكل صالحا ونفذ ونافعا والسلام في جميع الأمور والأحوال والأقوال والمغفرة خاتمة الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الله الفاتحة. يا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله من شاء الحمد لله بنا محمد مسيدا قال ولا الحمد لله لجل ولعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير والفضل والموت والسبب المداني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وتفضل علينا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير وأقوال لنا معاملتك بأهل الخير وتفضلنا بأجيالنا أنفسنا وأولادنا وأولادنا وأصحابنا أحبابنا من كل مهنة وفتنة أنفسنا الخير إنك ولي كل خير ومولي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا تقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا أشهدنا كلها اللهم انصرنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تهنا واغفرنا ولا تهنا وارضنا يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه وتعالى من عزته يمسكون شرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا الله يا الله بوسع الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بوسع الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بوسع الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيفا لم يزل خذ بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل خذ بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل
Latiban bihargi ya Imam bihargi ya Khabiran bihargi utubina ya Latif ya Alim ya Khabir ya Latiban bihargi ya Imam bihargi ya Khabiran bihargi utubina ya Latif ya Alim ya Khabir ya Latif ya Imam bihargi ya Khabiran bihargi utubina ya Latif ya Alim ya Khabir ya Allah lana bisada lana bisada ya Allah lana bisada wal khatimah bisada ya Allah lana bisada ya Allah lana bisada ya Allah lana bisada wal khatimah bisada ya Allah lana bisada ya Allah lana bisada ya Allah lana bisada wal khatimah bisada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibur rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para talabatul ilm yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali, berzikir, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Nabi Muhammad, mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang saleh, dengan harapan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita, Allah merubah keadaan kita, Allah memberikan kepada kita keridhaannya. Dan pada malam hari ini, tadi hari pagi Jumat, kita berada di akhir bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa melewati bulan Dzulhijjah ini dengan membawa kemenangan. Dari setiap bulan-bulan yang telah Allah berikan, pada intinya adalah sampai di mana tolak ukur kita di dalam beramal, sampai di mana kebaikan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmu khairan min amsi fa huwa rabih, wa man kana yawmu mithlu amsi fa huwa murbun, wa man kana yawmu syarran min amsi fa huwa mal'un." Rawahul Hakim. Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa orang yang
yang lebih buruk dibanding hari kemarin, dia adalah termasuk orang-orang yang celaka. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis yang lain beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan baik amal perbuatannya. Ya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Dan seburuk-buruknya orang adalah yang dipanjangkan umurnya namun jelek perbuatannya. Khairun nas anfa'lin nas. Sebaik-baiknya orang adalah yang mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kalau kita melihat percontohan dari itu semua, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad alangkah sempurnanya beliau memiliki akhlak-akhlak yang mulia, baik ketika dia bermuamalah dengan para sahabat, bermuamalah dengan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan ketika Rasulullah bermuamalah di dalam keluarganya bersama istri-istrinya dan bersama yang lainnya. Dan ketika Nabi Muhammad berada di rumah, seakan-akan dari istri-istrinya Nabi Muhammad ini merasa orang yang paling disayang dan paling dekat dengan Nabi Muhammad. Aku adalah sebaik-baiknya orang terhadap keluarga. Ini Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad itu mengeluarkan satu ucapan-ucapan yang menjadikan istrinya ini sedih. Tidak pernah. Qaulan sadida, ucapan yang baik. Dan ini sumber tolak ukur baik atau tidak baiknya keadaan kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala merendengkan setelah kalimat takwa dengan qaulan sadida, dengan ucapan yang baik. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, masyarakat terkecil kita. Siapa? Anak-anak kita dan istri-istri kita. Kalau memang kita mampu membawa mereka, berarti kita mampu di luar. Kalau memang kita berwibawa di masyarakat terkecil kita, di dalam keluarga kita, berarti kita berwibawa juga di luar. Ini simpel. Jadi tinggal bagaimana kita cara bergaul melalui apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Ya, ini sebagai didikan buat kita. Ya, bahkan saya pernah bilang ya sama semua jamaah, bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu juga. Jadi guru sahabat kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya. Guru sahabat kita itu anak dan istri kita. Seandainya kita mampu melewati insabar dzafir. Kalau memang kita sabar sama mereka, kita sukses. Kita sukses. Ya, bagaimana banyak ya dari kalangan mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala ini yang mendapatkan ujian dan cobaan bukan dari luar. Bukan. Kalau dari luar itu sangat mudah. Sangat mudah. Cobaan yang terberat adalah yang datangnya dari dalam. Dan itu semua akan kita rasakan. Itu semua kita pasti merasakan. Tinggal bagaimana kita. Sebab mereka lah orang-orang yang akan kita bawa ke surga. Ya, mereka akan kita bawa ke surga. Dimulai dari apa? Ucapan dan sikap. Ucapan dan sikap kita. Kita semua lagi belajar. Ya, kita semua lagi belajar. Lihat bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istrinya. Ya, tadi seakan-akan dari ke-11 istri Nabi Muhammad itu mereka merasa yang paling dekat dan paling disayang oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya kepada istrinya saja, kepada pembantu-pembantunya seperti Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi Muhammad ini menyuruh kepadaku ini engkau salah, engkau ini enggak apa.
Ini Nabi Muhammad. Begitu sulitnya kita ini mengontrol mulut nih. Begitu sulitnya mengontrol kita punya lisan. Maka setiap pagi lisan ini berbicara. Ya, anggota tubuh kita berbicara sama lisan. Wahai lisan, seandainya engkau lurus, aku lurus semuanya. Seandainya engkau bengkok, maka aku bengkok semuanya. Itu tiap pagi. Gak sadar kita pagi udah ada. Ya, bahkan ya naudzubillah min dzalik. Seandainya kita berada di waktu pagi hari, kita ribut tentang perkara dunia, kita jadikan ini hal yang terbesar, maka di mata Allah dia sudah tidak ada harganya. Kita pagi-pagi tentang nggak punya duit, bayaran sekolah gini, kita jadikan itu hal yang sangat besar. Itu di mata Allah udah nggak ada nilainya. Sudah ada. Dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Sebab dari awal dia sudah menjadikan dunia ini satu hal yang menjadikan dia sumpah. Ingat kalau di pagi hari. Ya, ada di pagi hari. Jadi kita berusaha sebisa mungkin, seandainya ada satu letupan atau ucapan yang tidak enak, ya kita orang yang sudah berada di majelis ilmu, ya hal yang kita kedepankan adalah as-sumut. Apa sumut? Tidak ada lagi. Sampai kita mendapatkan langsung pertolongan dari Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas kita. Yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak. Ya, sangat sulit. Betul sulit. Makanya guru-guru kita dia sedikit untuk memberikan ilmu, tapi yang dikedepankan apa? Akhlak dan adab. Nah, orang kalau akhlak dan adabnya baik, ilmu apapun sangat mudah. Nggak perlu lama dia duduk mengaji sama seorang guru. Kenapa? Hatinya sudah bersih, hatinya sudah baik. Dari mana kita bisa mengetahui? Kita bisa melihat kesehariannya. Ya, kita bisa melihat kesehariannya. Ya, memang ini berpacu. Ketika kita berusaha taat, ya, menjalankan dengan sebenar-benarnya, terkadang nih mulut ini sangat sulit untuk kita kontrol. Betul. Saya katakan orang yang terbiasa wirid, ya, ini akan sulit mengontrol apa? Dia punya lisan. Ya, biasanya diuji, itu dari dalam rumah sendiri dulu. Itu yang pertama. Ya, maka kita harus bisa menempatkan, berikan hak mulut ini sesuai dengan tempatnya. Ya, berikan ya mulut ini haknya sesuai pada tempatnya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan pelajaran kita ketika kita belajar ini, ketika kita duduk di majelis ilmu, ya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kedepankan. Wa yang bagi li talabil ilm, ya seyogyanya bagi seorang yang mencari ilmu, alla yadulla nafsahu bil tamat. Jangan menghinakan dirinya dengan sifat atau sikap tamat. Apa tamat? Rakus. Ya, rakus dalam jabatan, rakus dalam hal keduniawian, rakus dalam makanan, rakus. Tapi kalau rakus dalam ilmu itu sangat dianjurkan. Ya, rakus dalam ilmu sangat dianjurkan. Sebab kalau orang yang identik dengan makanan itu lebih banyak cenderung dengan akhlak yang tidak baik. Siltar, tahu siltar? Banyak bicara dan pasti banyak salahnya. Barang siapa orang yang banyak bicaranya, pasti banyak makannya. Baik, silakan Anda makan banyak, kalau ibadah juga banyak. Ini kita diajak ibadah banyak, ada aja asal ini ya, makannya banyak. Nah, itu nggak adil ini orang ini. Nggak adil, nggak boleh kayak begitu ya, nggak boleh. Jadi harus paham ketika kita diajak
makan sama guru kita kemana harus ternyata guru ini punya kemampuan, saya biar ibadahnya juga banyak, begitu maksudnya. Iya, ibadahnya banyak, belajarnya banyak, ngedoainnya banyak, begitu maksudnya. Kan kita pengen naik bareng di surga bareng begitu caranya, ya. Wa yahtariza an takabbur, dan berusaha untuk menghindar dari sifat sombong. Nih, orang yang belajar ilmu, satu, jangan menghinakan dirinya, punya sikap rakus, dan apa? Berusaha untuk menghindar dari perbuatan, dari sikap takabur. Apa takabur itu? Ya, kalau ujub baru belum disebut, tapi ketika disebut, nah itu namanya sombong. Ya, ujub belum disebut, kalau udah disebut namanya sombong. Ajib. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, la yatubu ahadun hadal ilma bil mulki. Ya. Janganlah seseorang mencari ilmu ini bil mulki, dengan kekuasaan, wa izzin nafsi, ya. Dan apa? Tinggi hati. Ismi'zaz, gitu. Tahu ismi'zaz? Merasa apa itu ismi'zaz itu? Ya, mau enak. Itu ismi'zaz namanya. Gak mau capek. Kalau orang yang belajar, ya, untuk mendapatkan keterbukaan dari Allah, keterbukaan dalam hal apapun, ya, dia kudu capek, mau capek. Jadi kalau tinggi hati ismi'zaz, gak mau disuruh, ya. Orang pada capek dia nggak capek, ini nggak ada kamusnya, dia akan naik. Untungnya kita bisa ngumpul bareng sama-sama. Nah itu cepet-cepet hilangin tuh penyakit begitu. Itu mawani, itu penghalang. Penghalang bagi seorang yang mencari ilmu, penghalang bagi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya, fayublih, dia akan terperdaya, akan terkecoh. Walakin maqalabu bidhulil nafas wa dhikril ish, akan tetapi, ya, orang yang mencari ilmu itu bidhulil nafas, dengan apa ya? Dengan hina dan penghidupan yang sempit. Bukan harus miskin, ya harus perih gitu kalau bahasanya. Kalau sekarang udah nggak ada, ya. Di masjid-masjid udah jarang itu. Ya, di sini, subhanallah. Ya udah enak. Ini satu bukti. Ini kelutufan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tadinya mulai hanya berapa orang, hanya aqua doang, air putih, ya gorengan, itu apa meningkat, lihat gak? Ada bobuli, ada nasi uduk, subhanallah. Jadi betul kata saya punya guru, betul. Kita ini dimanjakan sekarang sama Allah. Gak ada yang dikasih susah, gak ada. Hanya kitanya tidak mau bersyukur. Kurang bersyukur kita. Dimanjain sama Allah. Ya, kalau kita melihat perjalanan mereka, ya, dalam mencari ilmu, la ilaha illallah. Ya. Dulu aja tuh ya, zaman-zaman ya, Kiai Hamzah itu di Hadramut, itu kalau menghadiri majlis itu cuma apa syahi, tahu syahi, teh tuh di gelas begini. Udah itu berjam-jam. Nah pokoknya loh, itu di siang hari itu begitu, capek megangnya, cuman syahi doang, teh doang. Ya wajar, wajar kalau Allah memberikan satu hal yang berbeda. Ya. Allah Akbar. Wa khidmatul ulama aflah, akan tetapi orang yang mencari ilmu itu harus dengan hina dan menerima dan mengabdi berkhidmat kepada para ulama. Aflah, maka dia akan berbahagia. Ya. Kalau yang tadi yuflih, terperdaya. Kalau yang kedua dia aflah, dia akan berbahagia. Guru aku katakan wafil athar, ya dalam sebuah athar, ya dalam sebuah athar atau hadis, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Hina saat aku mencari, mulia saat aku dicari. Hina saat aku belajar, mulia saat aku berada di luar. Jadi yang namanya belajar nggak ada ya kan? Kita aja nggak tahu. Ketika belajar kita nggak tahu siapa yang pintar, siapa yang dibuka sama Allah, siapa yang mendapatkan kehidupan enak lebih dulu, nggak ada yang tahu. Yang namanya belajar. Lihat kata Abdullah bin Abbas. Wa kana radhiyallahu an yadhabu ila Abi Ubay bin Ka'ab. Ya, sering Abdullah bin Abbas ini mendatangi rumahnya Ubay bin Ka'ab. Nih nanti saya cerita. Fayajidu babahu taratan maftuhan. Maka terkadang dia mendapatkan pintunya Abdullah Ubay bin Ka'ab ini terbuka. Fayadanu lahu fi dukhul syari'an. Akhirnya apa? Bercepat-cepat awal Ubay bin Ka'ab ini mengizinkan, mempersilakan kepada Abdullah bin Abbas, ayo silakan masuk. Ya. Wa taratan makhluqan. Terkadang Abdullah bin Abbas mendapatkan rumahnya Ubay bin Ka'ab ini tertutup. Fayastahi ayyadluhu 'alal bab. Ya, pada akhirnya dia merasa malu untuk mengetuk pintunya Ubay bin Ka'ab. Fayamkur hatta rubama madha yaqtarnaha. Akhirnya dia terdiam, ya. Dia berada di luar sampai sepanjang siang, dan dia duduk di luar pintunya Ubay bin Ka'ab. Warihu tusifa liturab, dan debu ini menerbangkan sampai orang itu tidak mengetahui saking banyaknya debu yang menempel badannya Abdullah bin Abbas dan pakaiannya Abdullah bin Abbas. Ya, fayakhruju Ubay radhiyallahu anhu. Akhirnya keluar Ubay bin Ka'ab dan melihatnya keadaan Abdullah bin Abbas. Fayaqtumu alaih, merasa enggak enak Ubay bin Ka'ab. Fayaqul lima la astazanta. Ente kenapa kan minta izin? Fayaqtadiru lahu bil haya minhu. Ya. Akhirnya aku jadi malu nih, enggak enak. Aku jadi malu sama ente. Anak jadi gak enak sama ente. Kita nggak tahu siapa Abdullah bin Abbas, siapa Ubay bin Ka'ab. Kita belum tahu nih. Dan terkadang pernah terjadi Ubay bin Ka'ab ini pengen naik kendaraan. Nih Ubay bin Ka'ab. Fakhadha Ibnu Abbas bilikabih. Akhirnya diambilkan itu kendaraannya oleh Abdullah bin Abbas hatta rakibat, sampai Ubay bin Ka'ab naik di atas. Tsumma sarra ma'ahu, jalan bareng-bareng sama Abdullah bin Abbas. Faqala, berkata Ubay bin Ka'ab, ma hadza ya Ibnu Abbas? Ini apa-apaan wahai Ibnu Abbas? Faqala, kata Abdullah bin Abbas, hadza umirna bi taqdimi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk hormat takdim kepada ulama-ulama kami. Akhirnya wa Ubay ragiban wa Abbas masyan, ya, bi izai markub Ubay. Akhirnya Ubay bin Ka'ab naik di atas kudanya, ya. Abdullah bin Abbas jalan di belakangnya. Di belakang kudanya apa Ubay bin Ka'ab. Falamma nazal Ubay, ketika Ubay bin Ka'ab turun dari kudanya, qabbala yadayhi Abbas, kemudian mencium tangannya Ibnu Abbas. Faqala lahu, berkata Abdullah bin Abbas, ma hadza? Ini apa maksudnya? Faqala, kata Ubay bin Ka'ab, hakadza umirna bi ta'dhim ahli bait Nabi. Beginilah kami diperintahkan untuk ta'zim dan hormat kepada keluarganya Nabi. Ubay bin Ka'ab, ya, ulama di kalangan para sahabat. Ubay bin Ka'ab itu di kalangan sahabat ulamanya. Abdullah bin Abbas itu keluarganya Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi Muhammad, punya anak namanya Abdullah. Coba lihat. Beginilah ketika Ubay bin Ka'ab turun, dia ambil tangannya Abdullah bin Abbas, dicium. Ini apa-apaan? Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati keluarganya Nabi. Nabi pahala sih.
Kalau ada Habib Ali makin begini kan. Nah, kita sama dengan cucu-cucunya Nabi. Emang langsung Nabi Muhammad yang memerintahkan kita wajib hormat takdim dengan mereka. Nah sekarang nih kita banyak dosa sama cucu-cucunya Nabi. Ya, dan betul itu ucapan Habib Hussein ya bin Hashim ya bin Toha Agil Tuban itu. Nanti ini nggak lama lagi nih para habaib nih bakal diambilin satu-satu sama Allah. Betul, ya betul. Bulan Dzulhijjah banyak banget, ya yang wafat dari kalangan keluarganya Nabi. Kita nggak sadar ya hari demi hari dengan diambilnya, baru kemarin kita jelasin tuh. Dengan diambilnya para ulama-ulama kita, terlebih lagi dari keluarga Nabi, ya. Ini semakin sedikit turunnya rahmat Allah dan yang banyak turun adalah bala dari Allah. Kita nggak sadar. Allah. Afadul Habib Alam Abdullah bin Husain bin Faqih kama fi Iqtil Waqid. Begitulah yang dijelaskan oleh Al Habib Abdullah bin Husain bin Faqih di dalam kitabnya Iqtil Waqid. Ya, jadi antara guru dan murid sama-sama ta'zim. Seperti Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i ingin tabaruk dengan jubah muridnya ya. Imam Ahmad ya, Imam Ahmad di penjara ya jubahnya dipinjam padahal udah usang, udah buluk lah. Menyuruh salah satu orang untuk ke penjara, bilang Syafi'i ingin meminjam jubahnya. Ternyata itu jubah diambil, dicuci dan perasaan dari cuciannya itu diminum oleh Imam Syafi'i. Guru ngambil bantah dari murid yang bagaimana dulu ya. Betul ya kalau Tony ya. Ya kalau muridnya legendes bukan dapat barokah, kita dapat musibah. Lah emang yang pertama kali turun bala kalau murid melanggar yang kena siapa? Lah gurunya. Kalau ente mau sadar diri ya. Mau tahu. Subhanallah. Amin. Wan Sufyan bin Uyainah rahimahullah qiraatul Quran. Dari Sufyan bin Uyainah dia mengatakan, aku membaca Al-Quran wa ana ibnu Abbasinin, dan pada saat itu umurku 4 tahun. 4 tahun membaca Al-Quran. Ya. Wa qadatul hadits wa ana ibnu Sab'i sinin, dan aku menulis hadis sedangkan umurku saat itu 7 tahun. Walamma balagha 15 sanatan, dan ketika aku beranjak sampai usia 15 tahun, qala li abi, abahku berkata kepadaku, bapaknya berkata, ya bunayya, wahai anakku, qadin khata'at anka syara'i usiba, ya, masa anak-anakmu sudah habis, sudah terputus gitu. Masa kecil ente udah terputus sudah. Fakhtarid bil khair takun min ahli. Maka bergelutlah, ya, bergelutlah engkau dengan kebaikan, insyaallah engkau termasuk min ahli khair. 15 tahun, karena 15 tahun itu salah satu tanda orang balik. Coba lihat, ya, anak-anak dulu 4 tahun udah baca Al-Quran, 7 tahun merangkum hadis. Kita 4 tahun ngapain? Ya, sangat jauh. Subhanallah. Ya Allah, ya. Kita cuma hanya baca sejarah aja. Ya, hanya baca sejarah aja. Mudah-mudahan ini kita bisa jadikan ibrah. Ya, apalagi kita nih sebagai pemimpin, masya Allah. Ya, kalau kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita, mengabaikan pendidikan di sisi kita, ya Allah. Ya, tadi kita di surga bisa di neraka itu. Bini kita, anak kita nuntut. Ya. Allah.
Wa'lam anahu la yushada bil ulama illa man atahum. Kata abahnya, ketahuilah sesungguhnya engkau tidak akan beruntung, tidak akan bahagia ketika engkau duduk bersama mereka para ulama kecuali kau taat kepada mereka. Fa'atahum tushad, maka aku taat kepada mereka, ya. Fa'atahum tushad, taatlah engkau kepada mereka, tushad, kamu akan bahagia. Kata abahnya, wakhdumhum taktabis min ilmihim, dan berkhidmat engkau kepada mereka, maka engkau akan mendapatkan ilmu-ilmu mereka. Ngerti nggak cara khidmah? Tahu nggak? Paham nggak? Allahu Akbar. Nih, seorang ayah yang bijak begini, seorang ayah yang bijak begini. Nah, lo duduk sama dia. Ya, seperti saya mendengar dari saya sendiri, ya, ketika memondokkan anaknya bukan untuk belajar. Ya Habib, saya menyerahkan anak saya dua-duanya ini li khidmatikum, untuk khidmah sama antum. La li ta'lim, bukan untuk belajar tapi untuk khidmah. Akhirnya ketika anak khidmah, ilmu didapat. Jadi the best of the best. Satu pesantren tuh di Asyidku. Permasalahannya bahwa itu kan anak kiai. Oh enggak juga. Siapa bilang? Paham enggak? Jadi bagaimana orang tua, anak aja belum sanggup, anak aja sekarang nih anak katakan gagal. Makanya anak mau menitipkan, betul Pak Heri nggak? Saya titipkan ke istrinya, ke agama belum. Tiap hari saya bolak-balik ke sana nanyain, belum buka juga. Jadi belum enak gitu loh, ngajar tuh belum enak, masih ada yang apa? Ada yang tersendat gitu. Kenapa nih saya belum bisa nih membawa anak? Jangan pas udah balik, salah. Jadi pas udah balik nih anak medek, nih anak gak bisa. Tanya abahnya waktu udah belum balik, abahnya ngapain? Begitu. Jadi jangan 100% menyalahkan anak. Lu udah jeblok, kagak bisa sholat, gak bisa ini. Salah. Waktu sebelum balik, kamu ngajarin enggak? Kamu nitipin enggak? Gitu. Jadi bukan cuma anak saja yang durhaka sama orang tua juga bisa berbalik jadi durhaka loh. Itu dijelaskan oleh gamblang Mbah Maimun Zubair sama ulama sekarang, ulama Nusantara kita, Gus Baha, sama penjelasannya seperti itu. Jadi orang tua pun bisa durhaka kepada anak kalau ya kita tidak berusaha untuk memberikan pendidikan layak dan yang terbaik buat anak. Dan yang memang itu buat bekal nanti dia di akhirat. Kan udah saya kasih tahu, ya cukup kita ngasih ya kepada mereka dan kita semua 3 dah cukup dah. Fikih, tauhid, akhlak. Insya Allah kita 3-3-nya ada. Ya, tauhid, fikih nanti ada di hari Selasa itu. Kalau untuk mengikut ngaji, nggak bisa di sini semuanya lah. Ya harus capek, harus gak enak, harus berkorban. Ngerti? Jangan yang puas enaknya ngikut, gak ngikut gue domelin. Paham nggak? Jadi antum ini mesti ngerti di bawah rihlah tamas. Tahu tamas? Itu bahasa Arab tamasya. Antum harus tahu keinginan seorang guru itu harus tahu. Jangan kita buat enak-enak, enjoy, giran yang apa yang pentingnya enggak. Nah, ini enggak adil ini manusia. Kita agak enak kalau jalan kayak gini, enggak bisa sama orang kayak gini. Benalu namanya kalau begini. Kalau benalu di pohon bagaimana? Dipotong, digunting, menyendat perkembangan. Paham enggak? Lah jalannya sama siapa? Begitu. Tuh mereka tamasya mereka dibawa ke laut. Habib Umar juga sama tamasya. Betul ya Fadli ya? Dibawa berenang. Tuh dibawa berenang. Habis berenang kayak ngaji. Zikir, main bola, memanah, berkuda, betul ya? Tapi beda, lihatnya mereka tuh beda. Ada nilai beda. Kita pengen diserupakan, mungkin jauh kalau diserupakan juga. Tapi pengen dah. Rihlah gua
Ya, rihlah kita, tamasya kita berbeda. Begitu. Dan harus lebih nasyid lagi semangat. Masya Allah kita dimanjain sama Allah ini. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu bohongi? Nikmat yang mana lagi? Orang pada nggak bisa rihlah, orang nggak pada bisa tamas. Ya ada corona, nggak jadi kita. Nanti kata Pak Yuntar nanti Januari Februari gitu. Coba perhatikan itu. Subhanallah. Jadi pakai basirah gitu, bukan pakai basar. Tahu basar? Kalau basar mata, tapi kalau basirah mata hati. Wah iya ini kalau begini nggak pantas, nggak enak. Subhanallah. Ya, jadi sampai sini udah paham belum? Allahu Akbar. Nah itu bumi di sehari itu saat itu senang ada majlis zikir mah 40. Karena mereka yang menjadikan aman bumi. Majlis zikir. Allah. Wajatu amil ila wasiyati abi, dan aku cenderung ya untuk dengan wasiat anak punya abah. Wala adilu anha, dan aku nggak pernah berpaling. Ya, aku nggak pernah berpaling. Sufyan bin Uyainah seorang ulama, seorang pemimpin. Ya, mulai dari 4 tahun nggak pernah berpaling. Kata abahnya begini, ente duduk sama guru fulan duduk. Ente khidmah sama dia. Sampai sekarang menjadi seorang Sufyan bin Uyainah. Kita pengen begitu sama anak ya. Subhanallah. Pengen begitu sama anak. Wabi kalami Imam Ja'far Shadiq, ya, dan dari ucapan Imam Ja'far Muhammad radhiyallahu anhu, arba'un la yanbaghi lisyarif, ada 4 perkara yang tidak seyogyanya bagi orang yang mulia, an ya'lafa minha, untuk memandang rendah. Apa diantaranya? Qiyamu min majlisi li abih, berdirinya kita menyambut orang tua. Ya, apalagi di majelis umpama kita lagi duduk, abah kita datang. Ya, maaf, walaupun abah kita jauh sama kita. Ada banyak kayak begini banyak. Abahnya nggak ngerti, anaknya ngerti. Tapi tetap ketika abahnya datang, kita bangun, kita ambil tangannya, kita tempatkan di tempat yang layak. Lah ini kagak. Lah ada anak yang malu sama orang tua, ada. Satu, wa khidmatul lidhifi, dan kita melayani para tamu. Layani tamu. Jadi kalau ada tamu, ya air putih doang, kok tambah pelit nih orang nih. Ya jangan ukur kita. Ya begini cuma air doang ini. Lah jangan ukur pakai badan ente. Ngukur kesenangannya dia. Bang, ente apa bang biasanya bang kopinya bang? Ente biasa makan apa bang? Begitu nanti Allah ganti. Bisa begitu. Masya Allah. Ulama-ulama kita tuh kalau ada orang lewat dipanggil-panggilin, padahal dia susah, pengen ditemenin makan, karena dia berharap gua dimakan sama dia diganti. Lah benar, tuh rezeki cara ngetuk pintu langit tuh begitu. Makanya pinter tuh orang tuh ada tiap pagi. Wah, pinter banget tuh orang ini. Hah? Tuh, itu ada dia umpamanya dia begini, tapi ada satu amalan yang disayang sama Allah. Oh, ternyata ini amalan tiap pagi. Ini ternyata tiap pagi. Paham gitu? Tuh. Dalam apa kasih sayang Allah tuh manusia seorang tuh gitu. Ada satu amalan yang Allah senang. Apa? Ngasih makan orang. Tiap pagi.
Lah, kan setiap pagi itu ada 2 malaikat ngomong, ya Allah, ganti orang yang bersedekah. Tuh. Ya Allah, hancurkan orang yang tidak sedekah. Tiap pagi malaikat. Tuh cara ngetuk pintu langit itu begitu. Oh, dia pintar dia nyari salat. Assalamualaikum, bang. Buat doain ya, makasih. Assalamualaikum. Ada orang begitu sembunyi. Di luar keluarga ya. Kalau keluarga mau udah pasti atau nafkah. Di luar keluarga. Subhanallah. Wa qiyamu ala dabatih, dan mengurusi kendaraannya. Kalau orang dulu kuda, buru-buru dulu kudanya dituin. Wah, jauh kita. Wa khidmatul liman yata'allam minhu, dan berkhidmat kepada orang yang mengajari kamu. Ya. Wa Mujahid rahimahullah taala qala la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Ya, tidak akan bisa orang yang belajar mencari ilmu, satu yang punya sifat malu, dua punya sifat sombong. Ya, maka kenapa aku katakan sebab orang yang pemalu ini akan terhalang dari sifat malunya ini untuk bisa mempelajari ilmu agama. Enggak, malu. Ya. Dan terhalang dia untuk bertanya tentang soal-soal yang dia tidak tahu. Makanya biasain kalau lagi ngajinya santai, seperti malam Jumat atau Selasa. Betul. Makanya hal visual, karena sering ngomong gitu. Indakum soal, ada yang nanya enggak? Tanya. Maya ta'ala bidin, apa yang berkaitan dengan agama, tentang tauhid, tentang fikih, itu di hadis Jibril itu sudah lengkap semuanya. Ya. Wal mutakabbir, sementara orang yang punya sifat sombong akan terhalang dengan sifat sombongnya untuk mengambil faidah, untuk mengambil manfaat dan belajar dari orang yang berada di bawahnya. Paham nggak? Ya, kenapa orang yang pemalu dan orang yang sombong nggak pernah bisa belajar? Tadi kan pemalu, dia terhalang dengan sifat malunya untuk bertanya, untuk mendalami ilmu agama. Kalau orang yang sombong, dia akan terhalang dari sifat sombongnya, ya, mendapatkan manfaat dan belajar dari orang yang berada di bawahnya, usianya, umurnya. Ya. Makanya saya bilang, kalau ngaji cari guru yang lebih tua, satu-satu lebih benar. Alhamdulillah. Begitu. Kopul ya. Kalau nanti yang gurunya masih muda, dikata-katain, ditunjuk-tunjuk, iya, wajar banget. Cepet-cepet tuh ya kita perbaiki keadaan kita. Ya. Syarat orang belajar itu gurunya itu apa? Yang lebih tua. Pantas kalau Syekh Maliki, saya paling tidak suka sama seorang murid yang menyamakan gurunya walaupun dia itu temannya. Syekh Maliki. Itu Syekh Maliki. Saya paling tidak suka kalau ada seorang pelajar yang menyamakan gurunya walaupun dia itu temannya gurunya itu. Allah. Wala yakmal mar'u fi ilmi, dan tidak akan bisa sempurna ya ilmu seseorang sampai dia belajar ilmu ya dengan orang yang lebih jauh usianya, ya, lebih tua usianya, wa mimman huwa mithlah, dan belajar dari orang yang sama, wa mimman huwa duna, dan belajar dari orang yang umurnya di bawah dia. Kita ngambil sama orang yang usianya tua dari kita,
Kita ngambil ilmu sama orang yang umurnya sepadan sama kita, dan kita mengambil ilmu dari orang yang umurnya di bawah kita. Kalau kita tiga ini bisa ambil sempurna ilmu. Ya, kaitannya di sini. Kayaknya bocah gurunya, ya susah. Subhanallah. Ya, inilah keadaan orang-orang terdahulu, ya, sehingga mereka bisa merasakan nikmatnya ilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Ada sebagian mereka nikmat belajar, nikmat mengajar. Ada orang dikasih nikmat membaca Quran, nikmat berzikir, nikmat salat. Kita ada di mana nikmatnya? Nikmat kita ada di mana? Di mana jelas kita? Ya, itulah kita, ya ece-ece. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi pada intinya, kalau orang nggak bisa mengambil pelajaran dengan diambil, jadi wafatnya para ulama, itu udah keras banget sudah hati kita, udah keras banget. Makanya pantas ya di depan itu kayak begitu. Coba baca. Ya. Malam yahzan bi mautil alim fa huwa munafik. Kalau nggak keras hatinya itu dia munafik. Munafik. Sebodoh amatan gitu maksudnya. Udah. Nggak ngerti yang meninggal itu siapa. Ulama satu wafat itu apa? Zulmah. Bolong. Nggak bisa ditampil kita kerjain siang dan malam nggak bisa. Kalau ahlul abid, orang jago ibadah, meninggal itu masih khafif, masih ringan, masih banyak penggantinya. Tapi satu orang alim wafat, la ilaha. Nah sekarang udah berapa banyak nih yang wafat? Kita masih nggak ngerti juga. Ya, sayang kalau katanya orang nggak ngaji. Silakan ngaji di mana Fadhol. Silakan ngaji. Yang penting ya dari ngaji kita membawa hasil perubahan, perbaikan. Insya Allah kalau diri kita rapi, semuanya rapi. Bener ini Pak. Kalau kita rapi, ya kadang kita rapi, semuanya rapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahu subhanahu wa ta'ala bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.